खेतां विच अग ला के, खेतां विच अग ला के, भूखो ना परालियां, धरती पुकारे पीड़ा जान ना संभालियां। खेतां विच अग ला के, खेतां विच अग ला के। जब पराली कहते हैं तो ध्यान में आता है पर्यावरण का संकट, स्वास्थ्य का संकट, खेती का संकट। हम जब पराली के संकट की बात करते हैं तो ध्यान में आता है धू-धू जलते पंजाब के खेत, हरियाणा के खेत और उन खेतों में लगी हुई आग और उस आग में जलती हुई मिट्टी और उस मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु, पक्षी, पेड़, पौधे और उस धुएं की विकरालता से निकलता हुआ जहर। और सांसों में समाता हुआ वो जहर हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहा है हम बखूबी समझ सकते हैं। ये खाली पराली का मुद्दा नहीं है, ये खाली पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ खेती का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है जीवन का, ये मुद्दा है हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का, उनके स्वास्थ्य का, उनकी ज़िंदगी का। खेती विरासत मिशन पिछले 16 वर्षों से इस विषय में काम कर रहा है। खेती विरासत मिशन का मानना है कि इस विषय को समग्रता से लेने की आवश्यकता है। किसान इसके लिए दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी अगर कोई है तो खेती का वो मॉडल, हमारी खाद्य सुरक्षा की वह कल्पना, जो कल्पना अधूरी थी, जो खाद्य सुरक्षा की कल्पना मोनोकल्चर पर आधारित थी, जिसने देश को धान और गेहूं इन 2 फसलों की ओर धकेल दिया। खेती विरासत मिशन का ये मानना है कि हमें फसल की विभिन्नता, जैव विविधता की ओर बढ़ते हुए पर्यावरण सुसंगत खेती की तकनीकों को अपनाकर उस मॉडल से हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। यह मशीनों से हल होने वाला विषय नहीं है। मशीनों की भूमिका होगी तो छोटी होगी। यह मुद्दा हल होगा तो किसान की मिट्टी के प्रति समर्पण से, किसान का भूमि के प्रति जुड़ाव और किसान के मन में पर्यावरण और प्रकृति के प्रति अनुराग से। इस विषय में खेती विरासत मिशन ने नवंबर 2021 से जन चेतना का अभियान शुरू किया और जैतों के आसपास के अनेक गांवों में जिन किसानों ने आग नहीं लगाई थी पराली को, उन किसानों का गांव-गांव जाके अभिनंदन किया गया। उन किसानों को सुरोपा पहनाकर सम्मानित किया गया। उनसे पूछा गया कि आप धारा के विपरीत क्यों चल रहे हैं, क्यों आग नहीं लगा रहे? तो किसानों ने हतप्रभ करने वाले जवाब दिए। खेती विरासत मिशन के कार्यकर्ताओं की टोलियां गांव-गांव घूमी और ऐसे किसानों को मिली जिन किसानों ने आग न लगाते हुए मिट्टी में ही, खेत में ही पराली को वापस मिलाया, उसकी खाद बनाई, या खड़ी हुई पराली में ही गेहूं की बिजाई की, या उसकी मल्चिंग की, आच्छादन किया। अलग अलग विधियों से किसानों ने पराली जलाने से अपने आप को बचाया, अपनी मिट्टी की सुरक्षा की। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਧੂਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਵੇ, ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਧੂਏ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਗੀ, ਜੇ 2000 ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 14-15 ਕਿੱਲੇ ਮਲਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 14-15 ਕਿੱਲੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ
ਦੂਸਰੇ ਕੀਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਗਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਸਾਰੀ ਗਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੋਏ 10 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਖਾਸੇ ਬੀਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਲਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੱਲਿਓਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਈ ਮੈਂ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ 11 ਕਿੱਲੇ ਬਾਣ ਬੀਜਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਝਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਮਲਚਿੰਗ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਣ ਵਧਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਣਦੇ ਦਾ ਝਾੜ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ ਬਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਬਾਣਾ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਏਕੜ ਆ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਰਾਓ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਆ, ਸਸਤੀ ਵਿਧੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਉਹਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਰੀਪਰ ਮਾਰ ਦੇਈਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਦੀਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੜੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚੇ ਰੇਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇਹਦੀ। ਐਤਕੀ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਆ, ਅੱਗੇ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ 12 ਕਿੱਲੇ, 12 ਦੇ 12 ਹੀ ਐਂ ਬੀਜਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਚਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਰੇਹ ਘਟਾਈ ਆ, 10 ਕਿਲੋ ਕੋ 15 ਕਿਲੋ ਤੇ ਵਧਾਈ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਟਾ ਵਧਾਤਾ, ਅਸੀਂ 10-15 ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਦੀ। ਤੇ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਣਕ ਸੋਮਵਾਰ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਹ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਆਹ ਨਿਕਲੀ ਖੜੀ ਆ, ਆਹ 2 ਦਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀ 36 ਕਿਲੋ ਬੀ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਥਾਂ ਮਣ ਬੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ 36 ਕਿਲੋ ਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਕਨਾਲਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਣ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਜੀ 4.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜੀ? 40 ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਵਾਹਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹ ਕੇ ਉਵੇਂ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਲ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਆ, ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਕਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹ ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਬੀਜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਲਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ ਜੀ। ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੀਪਰ ਮਾਰਿਆ। ਮਲਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਵਿੱਚੇ ਗਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ जंतु वो सारे बिच्चे रह जाने, वो मचदा नहीं कोई। इस विषय से खेती विरासत मिशन का एक बड़ा कार्यक्रम 4 दिसंबर 2021 को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रांगण में हुआ, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर आदर्श पाल विग ने की, जिसमें 100 से ज़्यादा किसानों को सम्मानित किया गया, जिन किसानों ने आग नहीं लगाई। किसानों ने अपने विचार रखे और यह कारवां आगे बढ़ता गया। इसी कड़ी में जैतों के निकटवर्ती गांव लमबली में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें ज्ञान सिंह जी को विशेष रूप से बुलाया गया। ज्ञान सिंह जी वो किसान हैं जिन्होंने पराली की मल्चिंग करते हुए गेहूं की बिजाई की विधि को विकसित किया, और उनकी ये विधि बहुत सफल है। और ज्ञान रूप जी का अभिनंदन किया गया, सम्मानित किया गया, और उनको वो खेत दिखाए गए जिन खेतों में पराली की मल्चिंग करके गेहूं की बिजाई की जाती है और आग नहीं लगाई जाती। हाँ जी, अपनी 187 वैरायटी है जी। 5 नवंबर ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਲਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ ਵੀ 45 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ 3 ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਲਚਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਆ,
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਗਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਸੂਖਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੀ नहीं, एडी लंबी कणक हैगी। जैतों के अनेक किसान वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने उस तकनीक को और गहराई से समझा कि एक पराली को ना जलाते हुए किस प्रकार से गेहूं की बिजाई की जा सकती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए खेती विरासत मिशन ने मार्च के महीने में एक चेतना अभियान शुरू किया और उस चेतना अभियान के तहत खेती विरासत मिशन के कार्यकर्ता गांव-गांव गए और जैतों के आसपास के 33 गांव अपनाए गए और उन 33 गांव में जाने के लिए 3 टोलियां बनी। हर टोली 11 गांव में गई और उन गांव में जाके जगह जगह किसानों की सभाएं की गई, किसानों से बातचीत की गई और किसानों से मिलके उनको पर्यावरण, प्रकृति, कुदरती खेती और पराली ना जलाने के विषय से जोड़ा गया। खेतां विच पराली मेरी बेनती धरती पुत्र, मेरी बेनती धरती पुत्र, हर किसान तिहारी नूं रब दा वास्ता। खेती विरासत मिशन का एक काफला निकलिया है। जैतों के 33 पिंडां 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਕਣਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੀਪਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ। ਯੂਰੀਆ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਘੱਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀੜਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਉਗਾਓ, ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਖਾਓ, ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਉਹ ਖਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚੈਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। 5500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ 5 ਅਨਾਜ ਆ, ਇਹ 5 ਅਨਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਵਰਤੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਟੀਕੇ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਲਗਭਗ 5400-6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਗਾਵੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ, ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਜ਼ਹਿਰ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਛੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਬਣੇ ਮਹਾਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ सहयोग ਦਿਓ। और इस यात्रा का आयोजन 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक किया गया। किसानों ने इस यात्रा में भरपूर भाग लिया। अनेक जगह महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब शामिल हुए और बहुत जगह लोगों ने यह संकल्प दोहराया, हम आग नहीं लगाना चाहते। बहुत जगह किसानों ने आगे बढ़कर कहा कि वे अपनी मिट्टी को बचाने के लिए, धरती माँ को बचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आवश्यकता है सरकार उनका हाथ थामे। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਲਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆ, ਇਹ 19 ਨਹੀਂ ਇਹ 21 ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਝਾੜ 55 ਮਣ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ 2 ਮਣ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ 2-2 ਪਾਈਪਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਪ 2-2 ਪਾਈਪਾਂ ਆਏ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पराली जलाना ना जलाना ये सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है, ये समूचे समाज और सरकार का मुद्दा है। क्योंकि देश को जो खाद्य सुरक्षा दी गई, वो खाद्य सुरक्षा खाली किसानों के लिए नहीं थी, वो खाद्य सुरक्षा समूचे देश के लिए थी। खाद्य सुरक्षा की गलत कल्पना के कारण आज पराली जलाना एक भयंकर संकट के रूप में सामने आया है। तो उसकी जड़ में
हमारा खेती का वो मॉडल भी है जिसे हम प्रकृति विरोधी मॉडल कह सकते हैं। और इसके लिए हम खाली किसान को दोषी नहीं ठहरा सकते, समूचे समाज और सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रकृति, पर्यावरण और धरती माँ को समर्पित यह चेतना अभियान अभी जारी है। अभी बहुत दूर मंजिल है, अभी अनेक मंजिलें पानी है, बहुत दूर तक चलना है। और इस यात्रा में समूचे समाज का, सभी किसानों के सहयोग की आवश्यकता है। सभी चलेंगे, साथ चलेंगे और प्रकृति की सेवा करेंगे। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੰਸ ਉੱਡਰ ਪੋਧਰੇ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਵਡਾਰਨ ਜਾਏ, ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੰਸ ਨਾ ਪੋਧਰਾ ਖਾਏ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਘਰੇ ਗਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਜੈਤੋ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਢੈਬੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।